क्षणैः राक्षसानाम् अभावाय कुम्भानप्रतिपद्यसे अकृतात्मानमासाद्य राजानमणयेरकं समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च तथैवं त्वां समासाद्य लङ्कारत्नौकसङ्कुला अपराधात्तवैकस्य विजिताग्निनशिष्यति स्वकृतेर्हन्यमानस्य रावणा दीर्घदर्शिनः अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः एवं त्वां पापकर्माणं रक्षन्ति निकटा जनाः इष्टेन व्यसनं द्रौ प्राप्तः रौद्र इत्येव हर्षिताः शक्या लोभयितं नामैश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेन भास्करेण प्रभा यथा उपदाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं कथं नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित् अहमोपयिकी भार्या तस्यैव वरुधा पतेः प्रतस्मादस्य धीरस्य बुद्धिर्विजयात्मनः साधु रावणरामेण मां समानय दुःखितां वने वासुतया सार्धं करेण्वेव विदाधिपं मित्रमोपयिकं कर्तुं रामस्थानं परीक्षिता वधं चारिच्छता घोरं प्रयासो पुरुषर्षभः विदितस्य हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः येन मैत्री भवते इति जीवितमिच्छसि प्रसादयस्वत्वं तेनं शरणागतवत्सलं पाञ्चास्मि प्रयुतो भूत्वा निर्यायितुमर्हसि एवं हिते भवेत् स्वस्ति सम्प्रदाय रघुत्तमे अन्यथा कुर्वाम वधं प्राप्स्यसि रावण वर्तयेत् वज्रमत्रक्तं वर्तयेदं तगश्चिरं तद्विधं जनसंक्रुद्धो लोकनाथस्य राघवः रामस्य गरुडशब्दं श्रोष्यत्वं महास्वरं सदकृतविकृष्टस्य निर्घोषमसुनेरिव इह शीघ्रं सुपर्वाणो फलितास्य युवोरगाः इषभो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षिताः रक्षांसि परिनिघ्नन्तः पुर्यावस्यां समन्तरः असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कन्दवाशसः राक्षसेन्द्रमहासर्पान् स रामगर्भो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनते युवोरगान् अपनेष्यति मां भक्तः असुरेभ्यः श्रुगन्धीं विष्णुस्त्रिभिर्वक्रमैः जनस्थाने हतस्थाने निहते अर्कसाम्बरे अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतत् वै आश्रमं तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गतयोः भ्रात्रोरपणीतात् त्वयाधम नैर्गन्धमुपाग्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया सत्यं सन्दर्शने स्थातुं सुनवशार्दूलयोरिव तस्य ते विग्रहेताभ्यां युगग्रहणमस्थिरं वृद्धस्येवेन्द्रबाहुभ्यां बाहोरेकस्य निग्रहः क्षिप्रं तव सनाथो मे रामसौमित्रिणा सह ओजमल्पविवादित्यः प्राणनादास्य देशैः गिरिं कुबेरस्य गथोदवालयं सभागतो वा वरुणस्य राज्ञः अशंसयं दातरथेन मोक्षसे महाद्रमत्कालहतोषरेरिव इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे एकविंशः सर्गः सम्पूर्णः राम रामाय नमः எங்கே வேணால் போகிறது गिरिं कुबेरस्य गतः अथवा आलिनं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः राजा वरुणुடைய சபைக்கு தான் போய் விழுந்தோ गिरिயினுடைய குபேரனுடைய गिரியில் தான் போய் உட்காரு அசம்சயம் தாசரதேர்னு மோட்சம் தாசரதீர்த்தேர்னு நீ வந்து தப்ப முடியாது மகாபிரமஹா காலகதாக ஒரு பெரிய மரம் போல வந்து காலத்தினுடைய பீடியினால் நீ பீடிக்கப்படுவேன் அதனால இந்த மாதிரி நீ பேசுறதெல்லாம் விட்டுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஒரு கட்டம் இவன் கொடுத்தாங்க உங்களுடைய குலத்துக்கு வந்து நீ அழிவை தேடி வைக்காத அப்படின்னு சொல்லி சக்கியா லோபயிதம் நாகம் ஐஸ்வர்யேன தனேனவா அனன்ய ஆராதவே நாகம் பாஸ்கரேன பிரபாயிதா சூரியன்ட்ட இருக்கிற பிரபையை போல நான் இருக்கக்கூடியவன் அனன்யா ராகவேன ராகவனுக்கு அப்புறம் அனன்யா ராகவேன் என்ன அர்த்தம் கேட்டால் ராகவனை தவிர வேற ஒருத்தனும் எனக்கு கிடையாது அதே மாதிரி அவருக்கும் அனன்யா அப்படிங்கிற மாதிரி பேரை சொல்லி ஒரு சக்கியா லோபயிதம் ஐஸ்வர்யம் நினைக்கலாம் என்னை வந்து ஐஸ்வர்யத்தாலையும் தனத்தினாலையும் அடையவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் குலத்தை வந்து நீ வந்து நாசம் பண்ணிடாத அப்படின்னு சொல்லி உபதேசம் மாதிரியான வார்த்தைகள் தான் சொன்னான். அடுத்தது 22வது சர்க்கம் பானுஷ சர்க்கம் பிராரம்பம் அவதி விகாரம்னு பேர். அவதிகன் அவதி அப்படிங்கிற டைம் கொடுக்கறது. அவன் டைம் கொடுத்துட்டு போகிறான். இவ்வளோ நேரம் தான் அவ்வளோ நேரம் தான் டைம் கொடுத்துட்டு போகிறான். அந்த டயத்துக்குள்ள நீ உன் மனசை மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்ஜ பரிடபலன் 2 மாதமும் ரட்சித்தவ்யம் அப்படின்னு சொல்லி 2 மாதம் டைம் கொடுத்தா நீ இன்னும் மாறவே இல்லையே அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து இதுக்கோசம்
சொல்றது இந்த 14 வருஷத்துல 12 மாசம் அங்க இருந்திருக்கா. அதுல கடைசியா வந்து 2 மாசத்துல கடைசியா 2 மாசத்துக்கு நடக்கிறாங்க. எப்போ அவ வந்து சுந்தரகாண்டம் நடக்கிறதுன்னு கேட்டா வருஷக்கடைசியாக இருக்கக்கூடிய மாதத்தில் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 2வது மாதம் கடைசியாக லாஸ்ட் 2 months இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதத்துக்குள்ள நடந்துச்சுக்கணும். ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா எப்போ நடந்தது ஏது. அப்போது வந்து இந்த 10 மாதத்துக்கு அப்புறமா அவன் கடைசியாக வந்து டைம் கொடுக்குறான். 2 மாதம் லட்சம் 2 மாதம் தான். இது சொல்லும்போது திருப்பி பதில் சொல்லும்போது இப்போ சொல்லி அனுப்புகிறான் வந்து 10 மாதம் ஆச்சு இது தேடிட்டு வரலையே அப்படின்னு. सर्गः प्रारम्भः सीताया वचनं धृत्वा परुषं राक्षसाधिपः प्रत्युवाच सीतां विप्रियं प्रियदर्शना यथा यथा सान्त्वयिता वस्य स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं भक्तः परिभूतस्तथा तथा संयच्छति मे क्रोधं त्वयिकामस्समुत्थितः द्रवतो मार्गमासाद्य हयानि वसुसारथिः भावकामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् फलक्रोधः स्नेहस्य किल जायते एतस्मात् कारणात् त्वं कारयामि वरानने वधार्हा अवमानार्हां मिथ्या प्रवृजते रतं परुषाणि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु वधो युक्तः तव मैथिलीदारुणः एवमुक्त्वा वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोधसम्भ्रमसंयुक्तः सीतावत्तरमब्रवीत् द्वौ मासो रक्षितं यो मे यो वधिष्ठे मयाग्रः रश्यमारोह मत्वं वरवर्णिनि वाभ्याम् ऊर्ध्वन्तमासाभ्यां धर्तारं मामणिच्छति मत्वां प्रातरासार्थे सुदाश्चेत्स्यन्ति कण्ठशः तां तज्जमानां सम्प्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवकं धर्मकन्यास्ताभ्येतुर्विकृतेक्षणाः ओष्टप्रकारीरपरावक्त्रे नेत्रैस्पि तथा पराः सीताम् आस्वादयामासु तर्जितां तेन रक्षसा ताभिरास्वादिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तसौन्दर्यगर्भितं नूनं न केचन कृच्छिदस्ति निश्चेयसे स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणोऽस्माद्विगर्हितात् मापि धर्मान् पुनः पत्नीं सचीविव सचीपतेः पुनर्यस्पृशलोकेषु प्रार्थयेन्मनसापिकः राक्षसाधमरामस्य भार्यामपि तेजसः उक्तवान् स यत्पापं त्वगतस्तस्य मोक्षसे यथा दृप्तश्च मातङ्गः शसश्च सहितो वने तथा कृतवद्रामत्वं रामस्त्वं नीचशसवत्स्मृतः सत्त्वमिक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्यः न लज्जसे चक्षुषोर्विषयुक्तस्य न तावदुपगच्छसि इमे तेन गिने क्रूरे विरूपे दृष्टपिङ्गले क्षितौ न पतिते कस्मात् वामनार्यनिरीक्षितः तस्य धर्मात्मनः पत्नीं सुषां दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां तेन जिह्वा विवशील्यते असन्देशात्मरामस्य कपतश्चानुपालनात् गत्वां कुर्मित सग्रीव भस्मभस्मानहतेजसा आपहर्तुमहं सख्या तस्य रामस्य धीमतः वजिस्तर्वदात्साय विहितो नात्र संशयः सूरेण घनदभ्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोहत्करां कस्मात् धीधारचौर्यं त्वया कृतं सीता यावदनं कृत्वा पुरुषं रक्षसाधिपः विवृत्य नगिने क्रूरे जानकीमन्वैच्छत् नीलजीमोजशङ्कासो महाबलशिरोधरः सिंहतत्पगजश्रीमान् दीप्तजिह्वाग्रलोचनः चलाग्लमुकुटप्राप्तश्चित्रमाद्यानुलेपनः रक्तमाद्याम्बरतप्ताङ्गगतविभूषणः श्रोणीसूत्रेण महता वेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादनध्येन भुजगे देवमन्दरः ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः सुभेदशङ्कासशृङ्गाभ्यामिव मन्दरः अरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्याम् अशोकाभ्यामिवाचलः सकल्पवृक्षप्रतिमा वसन्तमूर्तिमान् श्मशानचैत्यप्रतिमा भूषितोऽपि भयङ्करः अपेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंवर्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजन् इव निःश्वसन् नयनेनापि सम्पन्न
मर्थहीन मनोव्रते नाशयाम्यहमद्यत्वां सूर्यसन्ध्या लोचसा यत्कृत्वा मैथिलीं राजा रावणशत्रुरावणः संजते ततस्सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षी वेत्कर्णाच्च कर्णप्रावरणा तथा गोकर्णी हस्तिकर्णी च लम्बकर्णी स्कर्णिका अस्तिपाद्यश्वपाद्यौ च गोपती पादचूडिका एकाक्षी वेकपादीत्य पृथपादीवपादिकम् अतिमात्रशिरोग्रीवां अतिमात्रकुचोदरीम् अतिमात्रस्य नेत्राञ्च दीर्घजिह्वावनिह्विकां अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं सुखरीमुखीं यथा मद्वचका सीता क्षिप्रं भवति जानकी तया कुरुतराक्षस्य सर्वाः क्षिप्रं समेत्य च प्रतिलोमानलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्तयित वैदेहीं दण्डस्योद्यमनेन च इति प्रतिसमाधिस्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः कामोऽन्यपरीतात्मा जानकी पर्यतर्जयत् उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यवारिणी परिष्वजनग्रीवविडम्बजनमब्रवीत् मया क्रीडमहाराज सीतया कृतवानया विवर्णया कृपणया मानुषया राक्षसेश्वर नूनमस्या महाराज पृथिव्यान् भोगसप्तमान् विदधात्यमनश्रेष्ठस्तवबाहुबलार्चितान् अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्वराक्षस्य समुक्षिप्तस्ततो बलि प्रकसन् मेघसङ्गातो राक्षसस्य निवर्तत प्रस्थितः सदसङ्ग्रीवः कम्पयन्त्यव मेदिनीं दुरद्भास्करवर्णाभं प्रविवेश निवेशनं देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च सर्वतः परिवार्य दशग्रीवं विवसस्तद्रवोत्तमं समैतरीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेममानां परिभत्सरावणः विहाय सीतां वदनेन मोदितः स्ववेमवेशं सर्वेशभास्वरं नित्यार्षये श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे द्वाविंशः सर्गः सम्पूर्णः राम रामाय नमः பயம் கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் 2 மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் பாதுகாப்புக்கு எல்லாரையும் வச்சுட்டு வந்த அதெல்லாம் ஏகாட்சி ஏககரணா கர்ணப்பிராவணா காதை சுற்றி இப்படி இருக்கும், ஒரு கண்ணம் இருக்கும், ஒரு காது இருக்கும், ஒரு கண்ணமாக இருக்கும், ஹஸ்திகரணமாக இருக்கும், லம்பகரணமாக இருக்கும். அந்த மாதிரியான ராட்சதைகள்லாம் காவலுக்கு வச்சுட்டு போகிறான். இது ரொம்ப டைட்டான காவல் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி வச்சுட்டு போகிறான். சீதாயா அவதனம் இருப்பா வருஷம் ராட்சசாதிபா அப்படின்னு அது தெரிஞ்சிருக்க மாட்டோம். நம்மளுக்கு சீதை என்ன பண்ணான்னு தெரியணுமான்னா தஸ்ய தர்மாத்மனா பத்னி சுஷாம் தசரதஸ்ய தர்மாத்மனா பத்னி தர்மாத்மாவான ராமனுடைய பத்னியானவன் தசரதனுடைய சுஷையானவன் என்னை பார்த்து உனக்கு எப்படி இந்த மாதிரிலாம் வாக்கியம் சொல்றதுக்கு வருதுன்னே தெரியலையே, நிச்சயம் உனக்கு பஸ்மம் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே இந்த மாதிரிலாம் சொன்ன உடனே அவனுக்கு கோபம் வந்துடுவது. அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னா வாபியாம் ஊர்தந்து மாசாபியாம் தர்த்தாரமாம் அனிச்சதி அப்படின்னு 9வது ஸ்லோகம். 2 மாசத்துக்கு மேலே டைம் எடுத்துட்ட அப்படின்னா மமத்வம் பிரார்த்தனாசார்த்தே சூதாச்சேத் சந்தி கண்டசா என்னுடைய சமயக்காரன் உன்னை இது போடுற மாதிரி கொத்த பிரார்த்தனாசார்த்தே மார்னிங் டிஃபன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு உன்னை எனக்கு சமைச்சு கொடுத்துருவா அப்படின்னா எப்படி ராட்சசன் தான் இருந்துட்டு மனித உடலை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சுபாவத்தில் இருக்கா அவாமே இது இருக்குது அப்படின்னு மற்றம் பிராதராசன்னா காலையில் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு இருக்கிற பிராதராசா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சூதாக சமயக்காரர்கள் கண்டசா சேத் சந்தி துண்டம் கண்டவா வெட்டி போட்டுடுவா. இதெல்லாம் ஏன் நம்ம சொல்லிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் என்னதான் நாம் முன்னேறி வந்திருந்தாலும் நாம் பட்ட கஷ்டத்தை இன்னொருத்தர் மூலமாக அது சொன்னால் அவளுக்கு கொஞ்சம் நம்ம கஷ்டப்பட்டோம், நம்ம மேலே வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு நினைவுபடுத்துகிற சுந்தரகாண்டங்கிற சில விஷயங்கள்லாம் நினைவுபடுத்தினா அவளுக்கு இன்னும் நம்ம மேலே கொஞ்சம் பிரீத்தி வரும். தேவதைகளுக்கு நினச்சி பார்க்குறா நம்ம பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. நீங்கள் பட்ட கஷ்டம் 4 பேருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அது இன்னும் இதுதான் மகத்து தானே. அது நாம் சௌக்கியமாக இருக்கிறத மட்டுமே பார்த்துருக்கிறவளுக்கு பட்ட கஷ்டம் என்னன்றது யாருக்கு தெரியும் இல்லையா? அதை அவளுக்கு நினைவுபடுத்திட்டு இருந்தால் அவளுக்கு பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தில் அவள் சீதையுடைய வாழ்க்கை சம்பூர்ணமாக கஷ்டமாகவே தான் இருந்த கடைசி வரைக்கும். ஏதோ சொல்ப காலம் இருந்தாலே தவிர கட்ட காலத்துலாம் கஷ்டத்தில் தான் இருக்கும். ஏன்னா அது மாற்று தர்மத்தில் இப்படி கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குங்கிறத சொல்றது கஷ்டம். இந்த மாதிரி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவள் திருப்பி சொன்னான். அந்த திருப்பி சொன்னதுக்காக கடைசியாக எல்லாரையும் டைட்டான கால் வச்சுட்டு போயிட்டான். இப்போ ராட்சசி பிரேரணம்னு பேர். பிரேரணம்னா தூண்டுறது.
அனுப்புறது பிரேரயத்தி பிரேரணா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தூண்டுறது. என்ன தூண்டுற அப்படின்னு கேட்டால் அவன் வந்து நீ கல்யாணம் பண்ணினா அவனை பண்ணிட்டா பூலோகம் அழுக்க அவனுக்கு இது வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவன் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி அந்த ராட்சசிகள்லாம் சேர்ந்தாங்க சீதா தேவியை அப்படி வந்து வாக்கியத்தினால சொல்கிறா. அதில் நிறைய ராட்சசிகள்லாம் வருவா. அதில் பார்ப்போமா? ராட்சசியம் பிரேரம் ஆக பிரயோகம் சர்க்க பிராரம்பா 23வது சர்க்கம் ஆரம்பம். இத்தும் மைதிலி ராஜா ராவண சத்ரு ராவணா ராவணா சத்ரு ராவணான்னு பேர். டைட்டில் எல்லாருக்கும் உண்டு. நிறைய அந்த மாதிரி ராமனுக்கும் பேர் வரும், மைதிலிக்கும் பேர் சொல்லுவா, லக்ஷ்மணனுக்கும் பேர் சொல்லுவா. இங்கே இவனை சொல்லும் போது ராவண சத்ரு ராவணா. இந்த காலத்தில் வரும்போது ராமனுக்கு அப்படியே பேருந்தும் வந்து குமியும், அடைமொழி அப்படியே குமியும். படிச்சுட்டே போனா ஒரு தடவை நான் ஆரம்பத்தில் படித்தேன். புனர்வசு கிரமத்தில் வந்து ராமாயணம் முழுக்க பாராயணம் பண்ணார். முழு ராமாயணம் புனர்வசுன்றது வந்து 27 நாள் ஆரம்பிச்சு 27 நாள் முடிக்குது. புனர்வசூல் ஆரம்பிச்சு புனர்வசூலம் முடிக்குது. நடுப்புற ஒரு நாள் வந்து கேப் கிடைக்கும். 28 நாள் வரும்போது அதுக்கு புனர்வசு கிரமத்துக்கு இந்த சர்க்கத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த சர்க்கம் நிறுத்தணும் அப்படின்னு வெறும் பாராயணம் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி சம்பூர்ண பாகவதத்தையும் ஒரு தடவை பாராயணம் பண்ணிருக்கேன். யாருக்கோசமே ஒரு விவாகத்தை உத்தேசிச்சு அதை பண்ணினாங்க. இத்துக்வா மைதிலீ ராஜா ராவண சத்ரு ராவணா சந்நிஸ்திதः சர்வா ராட்சசேந்திரம் ஜகாமः நிஷ்க்ராந்தே ராட்சசேந்திரே சுப்புடனம் தப்புரங்கதே ராட்சஸ்ய பீமரூபாஸ்தா சீதாம் சமமித்ருவோ ததசீதாமுபாகந்த ராட்சஸ்ய क्रोधमूर्छिताः परम्परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन् बहुलस्तस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या सीतेन बहुमन्यसे तदस्तु एकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्रक्रोधतां प्राक्षी सीतां करकलोदरी प्रजापतीनां षण्णां तदक्षोऽयं प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्रीति विश्रुतः पुलस्त्यस्तेजस्वी मुखर्जन्मानसस्तुतः नाम्ना स विश्रवानः प्रजापतिसमप्रभः तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणस्य रावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि मयोक्तं चारु सर्वाङ्गी वाक्यं किं नामन्यसे ततो हरिजटानां राक्षसी वाक्यमब्रवीत्. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். யார் யார் சொன்னா அப்படின்னு கேட்டால் ஏகஜட்டான ராட்சசி, ஒரு ஜட்டா போட்டுருக்கவா. அடுத்ததாக சொல்லுவா ஹரிஜட்டா, பச்சை பச்சையா இதுவா. ततो हरिजटानां राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विमज्जनयने कोपान् मार्जा सदसेक्षणः येन देवात्रियं देवराजस्य रञ्जिताः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि ततस्त्वं प्रकसा नाम राक्षसी क्रोधमूर्छिता प्रकसा नाम राक्षसी भर्त्सयन्ति तथा घोरं निदम्बनमब्रवीत् वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्ग्रामेषु निवर्तितः बलिनो विनियुक्तस्य भार्या त्वं किं न लिप्स्यसे प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां वामुपैष्यति रावणः समर्थं स्त्रीजगस्तेन नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं समुत्सृज्य वामुपैष्यति रावणः अज्ञातविकटानां राक्षसी वाक्यमब्रवीत् असकृद्देवतायुद्धे नागगन्धर्वदानवाः निर्जिताः समरे येन स देवाश्वमुपागतः तस्य सर्वसमर्थस्य रावणस्य महात्मनः. இதுக்கும் துளசிதாசனுடைய ராமதத்த மானசம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னா இதுக்கு வந்து என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டா, என்ன வித்தியாசம்? வடநாட்டில் வந்து துளசிதாசனுடைய ராமச்சரித்த மானஸ் தான் வந்து ரொம்ப பிரఖ్యాதி. வால்மீகி ராமாயணத்தை படிக்கிறது வழக்கம் கிடையாது. சௌபாகின்னு பேர். துளசிதாசர் அப்படின்னு துளசிதாசன் கபீர்தாசன் ரஹீம் தான் பண்ணியிருக்காங்க. துளசிதாசனுடைய ராமாயணத்தில் என்ன விசேஷம், ஏன் அவரை கொண்டாடினா இதை ஏன் கொண்டாடிக்கல அப்படிங்கிறதுக்கு, அந்த துளசிதாசனுடைய ராமாயணம் வந்து சௌபாகி ஸ்டைலில் பிரஜ பாஷையில ஒரு உத்தரவாதி யூபி மொழி உத்தரவாதி அதுதான் பாராயணத்தில் வச்சிருக்காங்க. மற்ற ஹிஸ்டரிக்கு ரெக்கார்டுகள்லாம் வால்மீகி ராமாயணம் இருக்கு. அந்த துளசிதாசனுடைய ராமச்சரித்த மானஸில் வந்து அவர் வந்து நிறைய விசேஷங்கள் சொல்லும் போது
ராவணஸ்ய துராத்மா அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் பிரயோகம் பண்ணுறார். ஆனால் இங்கே வந்து ராவணஸ்ய மகாத்மனா தஸ்ய சர்வசமர்த்தஸ்ய ராவணஸ்ய மகாத்மனா கிமர்த்த ராட்சசேந்திரஸ்ய பாரியா தும் நேச்சசே தமே அப்படின்னு ராவணஸ்ய மகாத்மா அப்படின்னு ஏன் இப்படி பிரயோகம் பண்ணிருக்காருன்னு கேட்டால் அவளை சேர்ந்தவான்னா அவளுக்கு வந்து அவன் மகாத்மா புரியுறதவங்க நாட்டில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஏன் அவள் கொண்டாடுறான்னா அவளுக்கு அவன் மகாத்மா. அதனால நடந்ததை அப்படியே அவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டால் வால்மீகிக்கு தான் விசேஷம். இந்த ஒரு இடம் இந்த மகாத்மான்றது தான் நம்ம வந்து அதில் கண்டுபிடிச்சோம். இன்னொரு இடத்துல அவன் வந்து தோஷத்தை என்ன சொன்னா அப்படின்னு கேட்டால் ராவணன் சீதையை அங்கிருந்து அபகரிக்கும் பொழுது இந்த இதுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறான் கோட்டை போட்டு வந்து நிற்கும் பொழுது ராவணஸ்ய அந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தா உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். அந்த காலத்தில் பார்க்கும்போது அரண்ய காண்டத்தில் பார்க்கும்போது ராவணஸ்ய மகாத்மா அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு பிரயோகம் பண்ணியிருந்தார். எப்படின்னா அது பிரயோகம் பண்ணினா அப்படின்னு அதனால அவளுக்கு வந்து அவ்வளோ பற்றுதல் இல்லை. வால்மீகி ராமாயணத்தில் பற்று இல்லை, அட்டாச்மெண்ட் இல்லை. இருக்கலாம் நம்ம கொண்டாடுற அளவுக்கு அவள் அதை கொண்டாடல. அதே மாதிரி துளசிதாரனை சொல்வாய் நாம கொண்டாடுறது இல்லை. நம்மளுக்கு சுத்தமாக அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கலாம், அதை கொண்டாடுறோம். ஹனுமான் சாலிசா சொல்கிறோமே தவிர ராமருக்கு மனசு நம்ம கொண்டாடுறத சொல்லுவாங்க. அப்போ சமாதானம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ராவணன் வந்து பிராமண வேஷமாகிய சாது வேஷத்தில் வந்ததுனால அவனுக்கு துராத்மா அப்படின்னு அவர் பிரயோகம் பண்ணார். அவன் வரும்போது எப்படி வந்தால் ரிஷிமணிகள் வேஷத்தில் வந்து வந்ததுனால அந்த சப்தம் பிரயோகம் பண்ணாம தர்மாத்மா மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு வந்தான் அப்படிங்கிறது அந்த இது ஒரு அங்கே ஒரு பதப்புறம் அந்த இதில் வரும்போது விப்ரேன தர்மாத்மனா அப்படின்னு விப்ரன் மாதிரியும் பிராமணன் மாதிரியும் தர்மாத்மா மாதிரியும் வேஷம் போட்டுட்டு வந்தான் அப்படிங்கிறதுனால ஏன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வேஷம் போட்டாச்சுனாலே அது தர்மம் சிந்தனை வரணும். அப்போ நம்மளுக்கு எல்லாம் 1000 மடங்கு 100 மடங்கு வரணுங்கிறதுக்கு அதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு. அந்த வசத்தை காவியத்தை கட்டிட்டாலோ அவன் என்ன வேஷத்துல வந்து விப்ரன்னா அங்கே வந்து பதப்பிரியம் தர்மாத்மா அப்படின்னு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அங்கே வந்து ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மங்கள் நாம படிக்கும் போது நம்மளுக்குன்னு ஒரு அனுபவம், நம்மளுக்கு ராமர் அனுகிரகம் பண்ணுவாரணும் இல்லையா? நம்மளுக்குன்னு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணாமல் விட்டுருவார் அவர். அதனால் அந்த அனுகிரகத்தை அப்போ படிக்கும்போது எல்லாருக்கும் அந்த சிந்தனைகள் வரும். அந்த சிந்தனைகள் பகவான் வந்து ஆஞ்சநேயர் கண்டுபிடிக்கிறார். தஸ்ய சர்வசமர்த்தஸ்ய ராவணஸ்ய மகாத்மனः கிமர்த்த ராட்சசேந்திரஸ்ய பார்யா நேச்சசே தமே ததஸ்து துர்முகீனாம்